مونسون بارشیں جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے خطرہ، پی ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دریا سیلاب کا خطرہ، دریا چناب میں پانی کی سطح 2.5 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا امکان۔ دریا سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، پہاڑی سلسلوں میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل۔ ملتان میں 37، خانیوال میں 67 ملی میٹر بارش کا ریکارڈ، رحیم یار خان 89 اور ڈیرہ غازی خان میں 57 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بہاولپور 26 اور بھکر 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت، نشیبی علاقوں سے فوری نکاسیاب کی ہدایت جاری کی گئی۔ مونسون بارش جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے خطرہ، پی ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، دریا چناب میں پانی کی سطح 2.5 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا امکان ہے۔ دریا سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، پہاڑی سلسلوں میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے، جبکہ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ ملتان میں 37، خانیوال میں 67 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ رحیم یار خان کی بات کی جائے تو 79 اور ڈیرہ غازی خان میں 57 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بہاولپور 26 اور بھکر 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی نشیبی علاقوں سے فوری نکاسیاب کی ہدایت۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریائی ندی نالوں میں طوفانی کے خدشات ہیں۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کا فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور میں بارشیں اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مظفر گڑھ، کوٹھدو، رحیم یار خان، خانیوال کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے مراسلات جاری کر دیا، ریسکیو انتظامیہ بھی تیاری مکمل رکھے، فلیش پوائنٹس کو اہمیت دی جائے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب کا فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور میں بارشیں اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ مظفر گڑھ، کوٹھدو، رحیم یار خان، خانیوال کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری۔ جنوبی پنجاب میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث بجلی کی فراہمی معطل، شہری پریشان ہیں۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشیں کپاس اور تل کی فصل کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جنوبی پنجاب میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری، گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث بجلی کی فراہمی معطل، شہری پریشان۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشیں کپاس اور تل کی فصل کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موجودہ بارشیں دھان کی فصل کے لیے فائدے مند قرار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل بھی بارش کا امکان ہے۔ خیرپور، سادات اور چھپکلا میں بھی بادل برس پڑے، بارش سے موسم خوشگوار، گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشیں کپاس اور تل کی فصل کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بارش کا پانی گلی محلوں میں جمع، شہری گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی غائب ہونے سے شہری پریشان۔ کر اور ترنڈا محمد پناہ میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا، گلی محلے ندی نالوں میں تبدیل، نکاسیاب کا کام شروع نہ ہو سکا، ٹریفک کی روانی متاثر، راہگیر پریشان۔ ترنڈا محمد پناہ میں بارش سے موسم خوشگوار، شہری موسم کو انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ زرعی ماہرین کا کہنا تھا حالیہ بارشیں کماد اور دھان کی فصل کے لیے فائدے مند ہیں۔ رنگپور، جتوئی اور کوٹھدو میں موسلادھار بارشیں، رات سے جاری بارش نے جل تھل ایک کر دیا، گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش کے باعث کپاس کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ، کاشتکار پریشان۔ بارشوں کے باعث دریا سندھ کے پانی میں اضافہ ہونے لگا، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، شہری پریشان۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، بارش کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات بڑھنے لگے۔ چھت گرنے سے 16 سالہ لڑکی ملبے تلے دب گئی، مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ بارش کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش کے باعث جل تھل ایک ہو گیا، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ چھت گرنے سے 16 سالہ لڑکی ملبے تلے دب گئی ہے، مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
मुल्तान में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की मुबैना गफलत या नाअहली, इंतजामिया की नाअहली के बायस शेरशाह रोड ऐसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। राहगीरों को मुश्किलात का सामना, गाड़ियां फंस कर रह गई हैं। मुल्तान में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की मुबैना गफलत या नाअहली, इंतजामिया की नाअहली के बायस शेरशाह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। राहगीरों को मुश्किलात का सामना, गाड़ियां फंस कर रह गई। मुल्तान में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट ने नाअहली की इंतहा कर दी। नादराबाद फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड का काम अधूरा छोड़ दिया। बारिश का पानी जमा होने के बायस रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को मुश्किलात का सामना, राहगीर भी परेशान। ताजरों का कहना है कि शेरशाह रोड मुकम्मल ना होने की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गया है। नुकसानात यहाँ पर हो चुके हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो चुके हैं, ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। बहुत सारे इधर जितने भी कारोबारी हजरात हैं तंग हैं और कारोबार ना होने के बराबर है। बहुत ज़िले ख्वार हैं। ये यहाँ बहुत हादसात होते हैं, पानी से गुजरा नहीं जाता, कारोबार फलाब हैं। मैं मरियम नवाज की बारगाह में भी गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, आकर अपने आँखों से देखें कि ये यहाँ मालिक मकान कारोबार हजरात कितने तंग हैं। शहरियों का कहना था कि सड़क मुकम्मल ना होने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। फ्लाईओवर तामीर करके अवाम के पैसे बर्बाद किए गए हैं। ठेकेदार और एक्सीएन हाईवे पंजाब ने फ्लाईओवर का नक्शा गलत बनाया। इंतजामिया अवाम की परेशानी समझने को तैयार नहीं। अवाम गैस के बिलों और बिजली के बिलों की वजह से बहुत तंग है। एक कारोबार जो फ्लाईओवर की वजह से तबाह हो चुके हैं, लोगों के चूल्हे चलना बंद हो गए हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा मसाइल है। शहरियों और ताजरों ने पंजाब हुकूमत से शेरशाह रोड को जल्द तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन बिलाल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, एनडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी। पंजाब की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा, एनडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी। पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी का खतरा बढ़ गया। एनडीएमए ने दरिया चनाब में मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए के मुताबिक जनूबी पंजाब में मानसून का शदीद स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। 18 अगस्त तक दरिया चनाब के बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। 24 घंटों में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खतरा है। पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर ताहाल रेस्क्यू की जानिब से कैंप कायम न किया जा सका। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान। इंतजामिया बारिश के बाद नकासियाब के लिए मुतहरिक। COMC राना महमूद अली का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब के कामों का जायजा लिया। कहा म्यूनिसिपल कमेटी के तमाम अफसरान, अमला और मशीनरी फील्ड में मौजूद है। चंद घंटों में शहर से बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। चंद घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। रहीम यार खान। इंतजामिया बारिश के बाद निकासियाब के लिए मुतहरिक हो चुकी। COMC राना महमूद अली का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब के कामों का जायजा लिया है। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रोज की मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशीबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राना महमूद अली निकासी आप के लिए मुतहर्रिक हो गए। शाही रोड, सादिक बाजार, बेल्जियम चौक, खानपुर अड्डा, सिटी पुल, सिटी सेंटर चौक समेत दीगर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी के कामों का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान और टीमें हम वक्त फील्ड में मौजूद हैं। ज्यादा आमदरफ्त वाले इलाकों में डी वाटरिंग और शक्कर मशीनें फंक्शनल हैं। अहम सड़कों, कारोबारी मराकज और अंडर बाईपासेस को तरजीही बुनियादों पर क्लियर किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमेटी पंजाब सरकार के वीएन को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअज़्म है। 12 बजे बारिश शुरू हुई है और बारिश अब तक अभी भी बारिश जो है ना वो इस टाइम जारी है। जो एरिया है उसके अंदर हमारे 18 डिस्पोजल स्टेशन हैं। तो हमने 100% कोशिश की है कि अपने डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर लगा के उसको हम चलाएं, लेकिन ये देख लें कल 12 बजे से लेकर अब तक जो है ना लाइट हमारे शहर में है नहीं। कोई आती है, कोई 10 मिनट के लिए आएगी, 15 मिनट के लिए आएगी, फिर चली गई है। जनरेटर लगा के जो है ना हम पानी को रिमूव करा रहे हैं और जो खास तौर पर हमारे डिस्पोजल स्टेशन हैं उसको हमने फंक्शनल किया हुआ है।
चीफ ऑफिसर का मजीद कहना था कि चंद घंटों में न सिर्फ पानी की निकासी मुकम्मल हो जाएगी बल्कि शहर की खूबसूरती के लिए तरजीही बुनियादों पर अमली इकदाम भी किए जाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। चीनी कौंसल जनरल की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी कौंसल जनरल का कहना था पाक चीन दोस्ती लाजवाल है, जनूबी पंजाब के नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। चीनी कौंसल जनरल की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है, जनूबी पंजाब के नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। चीनी कौंसल जनरल की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौंसल जनरल का कहना था कि जनूबी पंजाब के नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। कौंसल जनरल का कपास के हुसूल बारे मुआवनत के आज़म का इयादा, सुर्ख मिर्च के काश्त का जायजा लेने जनूबी पंजाब का दौरा किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तालीम और तहकीक बारे चीनी मॉडल की तारीफ, फवाद हाशिम लैया और कोटद्दू में सोलर प्लांट की तनसीब पर चीन का शुक्रिया अदा किया, जबकि ACS का कहना था कि चीन की मुआवनत से मंसूबों पर 15 दिन में प्लान तैयार किया जाएगा। चीनी कौंसल जनरल की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुल्तान में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है, चीनी कौंसल जनरल का ऐसा कहना था। उनका कहना था कि जनूबी पंजाब के नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। कौंसल जनरल का कपास के हुसूल बारे मुआवनत के अज़्म का इयादा, सुर्ख मिर्च की काश्त का जायजा लेने जनूबी पंजाब का दौरा किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तालीम और तहकीक बारे चीनी मॉडल की तारीफ, फवाद हाशिम लैया और कोटद्दू में सोलर प्लांट की तनसीब पर चीन का शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए अहमर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, बताइएगा किसी किस्म का मुआहदा भी किया गया है इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी ने चीन के कौंसल जनरल जाओ शी वेंग से मुलाकात की है। वाइस काउंसलर वन यकूब जो है वो मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में जो है वो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई है, जिसमें जाओ शीरान ने इस मौके पर जो है वो बातचीत करते हुए कहा चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ज़वाल दोस्ती के रिश्ते में जुड़े हुए हैं और CPEC के तहत मुकम्मल होने वाले मंसूबों से बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के तमाम सूबे तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल कर लिया गया और इस मंसूबे का जल्द इफ्तिताह भी होगा। जाओ शीरान ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए 2 लाख स्टूडेंट्स को चीन भेजने के मंसूबे से नौजवान को रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे और गुर्बत का खात्मा भी होगा। उन्होंने बताया कि जनूबी पंजाब के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए हवाई कंपनी के माहिरीन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और IT की तरबियत भी दी जाएगी। कौंसल जनरल ने ज़राअत के शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए कारपोरेट फार्मिंग, बीज पर तहकीक, आला क्वालिटी की काटन हासिल करने और पानी की बचत के लिए जदीद इरिगेशन सिस्टम बारे मुआवनत काम करने के अज़म का भी इजहार किया है और कहा है कि वो चीनी कंपनी के हमरा जनूबी पंजाब का दौरा भी करेंगे और सुर्ख मिर्च की काश्त का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब से वफद चीन भी भेजा जाएगा ताकि मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के अमल का मुशाहिदा भी किया जा सके और इन अक़दामात को पाकिस्तान में अपनाया भी जा सके। उन्होंने पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को चीन की जानिब से दिए जाने वाले स्कॉलरशिप का भी जिक्र किया है। चीनी कौंसल जनरल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जनूबी पंजाब में तलीम और ज़राअत के शोबे में तरक्की बारे इक़दामात की भी तारीफ की है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी ने इस मौके पर तालीम, तहकीक और तरक्की के हवाले से चीनी मॉडल की जो है वो तारीफ भी की और चीन के ताउन से जिला लैया और कोटद्दू में लगाए जाने वाले सोलर पावर प्लांट पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि जलालपुर पीर वाला जो स्पेशल इंडस्ट्री जोन के क्याम और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से खित्ते में तरक्की आएगी और बेरोजगारी का जो है वो इससे खात्मा भी होगा। उन्होंने मजीद बताया कि जनूबी पंजाब फूड बास्केट की हैसियत जो है वो रखता है और इस शोबे में सरमायाकारी के बेपनाह मौके भी मौजूद हैं। आला क्वालिटी के बीज और फी एकड़ पैदावार में इजाफे से मुल्क में ज़राई पैदावारी में जो है इजाफा, माशी इंकलाब जो है वो लाया जा सकता है। फवाद हाशिम रबानी का इस हवाले से कहना था कि ज़राअत के शोबे में चीन के तजर्बात से फायदा उठाने की अशद जरूरत है। उन्होंने मजीद बताया कि दुनिया में हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट की मालियत $80 अरब है, लेकिन इसमें जनूबी पंजाब का हिस्सा
نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ یہ خطہ لائف اسٹاک کے شعبے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گوشت کی پیداوار کے حوالے سے بہترین نسل کے جانوروں کو نسل کشی بارے چین کی معاونت کی ضرورت ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے جو ہے وہ بتایا کہ وہ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے لائے عمل جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی 6 یونین کونسلوں میں زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ماڈل پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے، اور جسے بہت جلد خطے کے تمام اضلاع میں لاگو جو ہے وہ بھی کیا جائے گا، جسے فواد ہاشم ربانی نے چینی کونسل جنرل کو جو ہے وہ چائنیز اسکول سسٹم کی طرز پر ماڈل تعلیمی ادارے قائم کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی ہے، تاکہ بچے ابتدائی کلاسز سے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر سکیں اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو ہے فوری روزگار حاصل کر سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا چینی کونسل کو کہ ماڈل پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد سکولوں کی مزید برانچز جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی، جسے ٹیکنیکل تعلیمی اداروں کو جدید ترین سے جو ہے وہ راستہ کرنے کے لیے معاونت فراہم کرنے کے لیے بھی کہا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے جو ہے وہ مزید کہا کہ باہمی افراد سے منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے تجاویز پر مبنی ورکنگ جو ہے وہ پیپر 15 یوم میں تیار کر لیے جائیں گے۔ اس موقع پر جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب نے کونسل جنرل کو شیلڈ، ملتانی شال اور ملتانی سون حلوے کا تحفہ بھی پیش کیا، جس پر جو ہے وہ کونسل جنرل نے بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کو تحائف بھی پیش کیے۔ جی تحائف بھی پیش کیے گئے ہیں۔ احمد خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ احمد آپ کا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کا اعزاز میں گورنر ہاؤس میں تقریب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ارشد ندیم کا استقبال کیا۔ گورنر ہاؤس میں ارشد ندیم کا شایان شان استقبالیہ، ارشد ندیم کا ریڈ کارپٹ پر استقبال، گھوڑوں کا رقص۔ گورنر پنجاب نے ارشد ندیم کو نئی ٹویوٹا یارس گاڑی کا تحفہ بھی دیا۔ گورنر پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے پیرس میں پاکستانی پرچم کو لہرایا، کامیابی کے باعث پاکستان کا نام روشن ہوا۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر جشن آزادی کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ ارشد ندیم کے مقابلے کے دوران میں دعا گو تھا، امید تھی کہ ارشد ندیم 95 میٹر تھرو پھینکیں گے۔ ارشد ندیم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے والدین، ملک و قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کی دعا سے ہی میں نے کامیابی حاصل کی ہے، ملک بھر سے میری حوصلہ افزائی کی گئی، اللہ نے مجھے نہیں پورے پاکستان کو عزت سے نوازا، جیت کر لاؤں گا۔